Hello everyone. So we have already started with our topic, that is cell. Okay. So in previous lecture video we have started with our new topics, that is cell. In that we have see the introduction to cell. Then we see discovery of the cell. Which scientists discover this terminology cell. Then we see cell theories. Okay. Then we see cell membrane. Then how this membrane is made up. Okay, so cell membrane is made up by lipid and proteins. Okay, so we see membrane lipids. Okay, phospholipid, glycolipids, cholesterol. Okay, functions of cell membrane, functions of membrane lipids. Then we see integral proteins. Okay, then we see membrane protein. So membrane protein is classified into two types: integral protein and peripheral proteins. Okay, so protein which are embedded or incorporated inside the cell membrane is called as the integral protein, and the protein which are superficially attached to the membrane is called as the peripheral proteins. Okay, so this is the membrane proteins. Okay, so let's start today's lectures. Okay, so we have seen the introduction. So who discovered the cell? So cell is discovered by Robert Hooke. Okay, so first is observed in silver cork, like raw empty boxes, and then Robert Hooke termed then as a cell. Okay, then we see cell theories. Okay, so there are two cell theories, Theodor Schwann and Matthias Sheldon's. Okay, in 1839 they proposed that all living things are made up of cells. Then after 15 years, means in 1889, okay, Rudolf Virchow proposed that all cells come from the cells. Okay, then next principle of cell theory, what is tell that all living things are made up of the cell. Okay, and the cell is the smallest unit, structural and functional unit of the living organism, and all cells are arises from pre-existing cells. Okay, then what are the characteristics of the cell? So this cell are the surrounded by the membrane. सगळ्या सेलना काय असतं, मेम्ब्रेन असतं, त्याच्यामध्ये प्रोटोप्लाझम्स असतो. ओके, then organelles, then control center with the DNA. Okay, then there are two types of cell, one is the eukaryotic and another one is the prokaryotic. So prokaryotic cell, it is the first cell found on the earth. Okay, then prokaryotic cell are the cell types of bacteria and archaea. Okay, then prokaryotic cell, characteristics of prokaryotic cells are they are no membrane bound nucleus, त्यांच्या न्यूक्लियसला मेम्ब्रेन नसतं. ओके, then nucleoids, so nucleoid is a region for DNA concentration. Then organelles do not bound by the membranes. जे काय organelles असतात त्यांना स्वतःच असं membranes नसतं. Okay, then eukaryotic cell, then eukaryotic cell means what, the animal, plant, protist, fungi, also including human being, they consist of eukaryotic cell, or they are made up by eukaryotic cell. So eukaryotic cell possess many organelles, and their nucleus is bounded by membranes. Okay, then this is the representative structure of animal cell, that is 3D structure of animal cell. Then we see representative plant cell, that is structure 3D structure of plant cell. Okay, then what is meant by cell? So cell is a basic living structural and functional unit of the body. Cell म्हणजे काय, तर ह्युमन बिंगचं बेसिक स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट जर काय असेल तर ते कोण आहे, सेल आहे. ओके, so cell is the basic structural living functional unit of the body. Then this is the cell diagram. Okay, then we cell membrane. So cell membrane is made up by lipid and proteins. Okay, so it is lipid bilayer. These two heads are polar, while tails are non-polar. So heads are made up by phosphate and non-polar tails are made up by lipids. Okay, so polar means what, these are the hydrophilic, polar heads are the hydrophilic because they have affinity towards the water, and these tails are hydrophobic because they have hydrophobic means that they are water hating. Okay, and this structure is the integral proteins, and this is the peripheral protein. Integral protein are embedded inside the cell membrane, while peripheral proteins are superficially attached to the membranes. Okay, so cell membranes functions काय होतं, regulate the internal environment and transportation, and cell membrane is made up by lipid and proteins. So lipids, which are lipids, phospholipids, cholesterol and glycolipids. Okay, then what is the composition? Composition is cell membrane is made up by proteins and lipid, then other components like cholesterol and carbohydrates. So out of that, protein is 55%, phospholipids is 25%, cholesterol 3%, others lipid 4%, and carbohydrates are 3%. Then what are the cell membrane functions? Functions are maintenance. Maintenance means to maintain the shape and
maintain the shape and internal environment okay, constant. This is the cell membrane function. Then identification, so identification of molecule, because cell membrane consists of protein and these protein molecule are unique in identifications. Okay, then communication, so hormone, neurotransmitter, drugs, they are binds to the receptor and start the change the into the cell activity. Then transportations, so which compound or which substance comes inside the cell and which substance comes outside the cell, it is decided by cell membrane, so it perform functions of transportation. Then defense mechanism, so cell membrane antibodies are located on the surface of cell membrane, so that antibody protects cell from the foreign particle like virus, bacteria, so it act as a defense mechanism. Okay, then we see membrane lipids, so membrane lipid are divided into two parts, hydrophilic head and hydrophobic tail. Okay, then this difference, once is hydrophilic, head is hydrophilic and tail is hydrophobic, so this difference help in the transportations. Okay, while head is electrically charged and tail is a chargeless. Okay, then we see membrane protein, so this membrane protein carried out help to membrane various physiological activity is performed with the help of this membrane protein. ज्या काही सेलच्या फिजियोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या या मेम्ब्रेन प्रोटीनच्या साहाय्याने होत असतात. सो दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, ती लिपिडच्या ह्या लेअरमध्ये एम्बेडेड झालेली असतात. अँड दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज क्लासिफाईड इन टू टाइप्स, इंटिग्रल प्रोटीन अँड पेरिफेरल प्रोटीन. सो इंटिग्रल प्रोटीन मीन्स व्हॉट, विच आर एम्बेडेड or incorporate inside the cell membrane. Okay, then this membrane protein, integral protein also have two regions, hydrophilic and hydrophobic, and this integral proteins are also called as transmembrane protein because they help in the transportations. Okay, so they are called as the transmembrane proteins. Then transmembrane proteins are classified into four subtypes. One is the channel protein, carrier protein, receptor protein and pumps. Channel protein means what, which are responsible for transportation of small water soluble substance, that are called as the channel proteins. Okay, and what is meant by in carrier protein, they act like a carrier. Okay, so they can carry the molecule against the concentration gradient, means from low concentration to low concentration to high concentration. Then the receptor is particularly help to carry the neurotransmitter, hormones and drugs. Okay, so that can help that neurotransmitter, hormones, drugs that can bind to receptor and release the molecule inside the cell. Okay, then pumps, so pumps carry the ions, particularly calcium, sodium, potassium. Such ions are transported across the cell membrane via pumps. They can pumps pressure out that molecule, and that can, with the help of pressure, they can expel outside or inside the cell. Okay, so these are the types of integral protein. Then peripheral protein, these are also called as extrinsic protein. Why they are called as extrinsic protein? Because they are attached to external surface of the membrane, hence they are called as the extrinsic protein. They do not penetrate into lipid, ते काय होत नाहीत, लिपिड मध्ये पेनिट्रेट होत नाहीत, अँड रिमेन्स ओनली अटॅच टू द मेम्ब्रेन, आणि फक्त मेम्ब्रेनला सुपरफिशियली काय राहतात, ते अटॅच राहतात, म्हणून त्यांना पेरिफेरल प्रोटीन्स म्हटलं जातं. फंक्शन्स काय काय आहेत त्याची, ओके, फंक्शन्स काय काय आहेत आपल्या मेम्ब्रेन प्रोटीनची. सो दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स गिव्ह इम्युनॉलॉजिकल आयडेंटिटी टू सेल. ज्या काही सेल्स आहेत त्यांना इम्युनॉलॉजिकल आयडेंटिटी देण्याचं काम कोण करतात, ही मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स देत असतात. देन दे कॅन ऍक्ट ॲज अ रिसेप्टर म्हणून सुद्धा ऍक्ट होतात, ॲज वेल ॲज हेल्प इन ट्रान्सपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स. ओके, देन नेक्स्ट इज द सेल ऑर्गनेल्स. ओके, इथपर्यंत आपण काल बघितलेलं होतं. ओके, आपण इथपर्यंत झालेलं होतं. त्याच्यानंतर आजच्या लेक्चरला आपण सेल ऑर्गनेल्सला स्टार्ट करणार होतो. ओके, okay, so today we start with cell organelles. So what is meant by cell organelles? These are the internal structure which are required for the cell physiology or cell functioning. Okay, सेलच्या फिजिओलॉजीसाठी किंवा सेलने प्रॉपर वर्किंग करावं, फंक्शनिंग करावं, त्याच्यासाठी सेलच्या आतमध्ये काही स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल मायटोकॉन्ड्रिया असेल, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम्स असतील, गॉल्गी apparatus असेल, रायबोझोम्स असतील, या सगळ्यांना काय म्हटलं जातं, सेल ऑर्गनेल्स म्हटलं जातं. सो विच आर सेल ऑर्गनेल्स we are going to study, that are like cytosol, nucleus, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes and peroxisomes. So these are the 1 2 3 4 5 6 7 8 organelles we are going to study. Okay, so cell organelles: cytosol, nucleus, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes and
peroxisomes. Okay, so what is meant by cell organelles? These are the internal structures which are present inside the cell, which are required for proper functioning or working of the cell. Okay, so let's start with our cell organelles. So first cell organelles, then another cell organelles is last cell we are need to study cytoskeleton. So this cytoskeleton again consists of microfilament, microtubules, centrosomes and cell extensions. Okay, so totally we are going to study 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cell organelles. Okay, cytosol, nucleus, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes and peroxisomes. Okay, and cytoskeleton, which are again divided into microfilament, microtubules, centrosomes and cell extensions. Okay, so first organism is organelles is cytosol. So what is meant by cytosol? We have I have told you in first lecture. Okay, so what is meant by cytosol? Cytosol means what? Cytosol means it is a thick liquid present inside the cell. सेलच्या आतमध्ये जे लिक्विड प्रेझेंट असतं त्याला काय म्हटलं जातं? सायटोसोल असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं? सायटोसोल असं म्हटलं जातं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डान्सिंग लिक्विड, कारण ते सतत एका बाजून दुसऱ्या बाजूला मूव्ह होत असतं. सो त्याला काय म्हटलं जातं? डान्सिंग लिक्विड असं म्हटलं जातं. इथे स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत असेल ती कशा प्रकारे मूव्ह होत असतं. सो असं थिक जेली लाईक लिक्विड जे प्रेझेंट असतं त्याला काय म्हटलं जातं? सायटोसोल्स असं म्हटलं जातं. आणि या सायटोसोल्समध्ये सगळे बाकीचे ऑर्गनेल्स, गॉल्गी ॲपॅरेटस, मायटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लिओझलम हे काय असतं? प्रेझेंट असतं. म्हणून याला काय म्हटलं जातं? सायटोप्लाझम और सायटोसोल और प्रोटोप्लाझम असं सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इज द सायटोसोल. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय सायटोसोल? इट इज अ थिक जेली लाईक liquid present inside the cell, and in this liquid all the organelles like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria etc are present. Okay, and it is also called as dancing liquid because it move in around inside the cell. सेलच्या आतमध्ये हे सतत काय होत असतं? मूव्ह होत असतं. ओके, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? डान्सिंग लिक्विड असं म्हटलं जातं. अँड इट इज थिक जेली लाईक लिक्विड्स. ओके, सो सायटोसोल इज अ ट्रान्सपरंट विस्कस जेल लाईक फ्लुइड. ओके, सायटोसोल म्हणजे काय असतं? एक ट्रान्सपरंट म्हणजे कसं? समवॉट लाईक ग्लास किंवा काचेसारखं असतं. सो इट इज विस्कस जेली लाईक फ्लुइड, आणि त्याची कन्सिस्टन्सी जी आहे किंवा नेचर जे आहे ते कसं असतं? त्याचं जेल ज्या प्रकारे आपलं असतं त्या प्रकारचं सेम त्याचं विस्कस जेल लाईक फ्लुइड असतं. ओके, अँड इट कंटेन 75 to 90% वॉटर, आणि ह्याच्यामध्ये काय असतं? एक 75 ते 90% याच्यामध्ये काय असतं? वॉटर असतं. अँड अदर सस्पेंडेड डिझॉल्व सबस्टन्स. म्हणजे हे जे सायटोसोल आहे ते कशापासून बनलेलं असतं? ओके, सो सायटोसोल मीन्स what is meant by cytosol? It is a small thick jelly like liquid or substance present inside the cell. Okay, it is also called as dancing liquid. Okay, then what is the nature of this cytosol? So this cytosol is transparent viscous gel like fluid. त्याची कन्सिस्टन्सी ही ट्रान्सपरंट असते, म्हणजे जेल लाईक असते, म्हणजे एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला दिसू शकते इतकी ट्रान्सपरंट त्याची कन्सिस्टन्सी असते. आणि थोडंसं विस्कस असतं, त्याची विस्कॉसिटी जास्त असते कारण ते जेल लाईक सबस्टन्स असतं म्हणून. आणि इट कंटेनिंग 75 to 90% वॉटर. ते कशापासून बनलेलं असतं? त्याचा ऑलमोस्ट मेजर कंटेंट काय असतो? तर वॉटर असतो. 75 ते 90% त्याच्यामध्ये पाणी प्रेझेंट असतं. आणि अदर काही सबस्टन्सेस त्याच्यामध्ये असतात, ती म्हणजे लाईक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहायड्रेट, डिफरंट इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स अँड सॉल्ट्स. ओके, सो this cytosol is made up by 75 to 90% water and contain other dissolved substances like lipids, proteins, carbohydrate, different inorganic salt and other substances. Okay, so what is the composition of cytosol? 75 to 90% water and other substances like lipids, protein, carbohydrates and different inorganic substances and salt. Okay, then cell organelles bath in the cytosol. bath म्हणजे काय? थोडक्यात जसं अंघोळ केली जाते, से अदर ऑर्गनेल्स आहेत, मायटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ॲपॅरेटस, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, दे आर बाथ इनटू सायटोसोल. ते काय असतात? या सायटोसोलमध्ये डुबलेले असतात, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं? एक टर्म वापरले की दे ऑल बाथ इनटू द सायटोसोल. म्हणून ते अदर ऑर्गनेल्स काय करतात? सायटोसोलमध्ये बाथ करतात. ओके, सो सेल ऑर्गनेल्स बाथ इन द सायटोसोल. सो यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय सायटोसोल?
सेल मधलं सायटोसोल म्हणजे काय तुम्हाला कळालं, तर एक जेली लाईक लिक्विड प्रेझेंट इनसाइड द सेल अँड इन विच अदर ऑर्गॅनेल्स आर प्रेझेंट, आणि ज्याच्यामध्ये बाकीचे ऑर्गॅनेल्स प्रेझेंट असतात. आणि व्हॉट इज द कंपोजिशन्स ऑफ दिस सायटोसोल, या सायटोसोलचं कंपोजिशन्स काय आहे, इट इज ट्रान्सपरंट विस्कस जेल लाईक फ्लुइड. ओके, इट इज मेड अप बाय 75 to 90% water and other substances like lipids, proteins and carbohydrate, different inorganic substances and salt. Okay, and other organelles, other cell organelles bath in the cytosols. Okay, because they are incorporated, embedded in this cytosol, and cytosols is a gel like fluid, so other organelles is called as a bath in the cytosols. Okay, then next organelles is the nucleus. Next organelles is the nucleus. So nucleus is the round shaped structure, somewhat like eclipse or round shaped structure, which contain major organism, which contain perform major functions, that is the DNA replications. जे काय आपला DNA आहे तो आपल्या बॉडीचा, तो सेलमध्ये असतो, आणि सेलमधल्या कुठे असतो, सेलमधल्या अगदी सेंटरला प्रेझेंट असणाऱ्या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जो न्यूक्लिओलस असतो, अगदी मेजर सेंटर, त्याच्यामध्ये हे DNAचं रिप्लिकेशन्स होत असतं. ओके, सो बॉडीमधल्या जितक्या आपल्या सेल्स आहेत, म्हणजे बॉडीच्या प्रत्येक ऑर्गनच्या सेल असतील, ब्रेनच्या सेल, हार्टच्या सेल, लिव्हरच्या सेल, WBCs, प्लेटलेट, या सगळ्यांमध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो, एक्सेप्ट RBC डझंट पजेस न्यूक्लियस. फक्त ज्या आपल्या रेड ब्लड सेल आहेत, रक्तपेशी, ओके, रक्तपेशी ज्या आपल्या आहेत, रेड ब्लड सेल, RBC, त्या सेलमध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट नसतो, बिकॉज दे आर ब्लड सेल अँड दे कॅरी ऑक्सिजन अँड अदर परफॉर्म फंक्शन्स, सो दे डू नॉट possess nucleus. Okay, so and if they possess nucleus, then hemoglobin doesn't able to bind to RBC, आणि जर RBC मध्ये न्यूक्लियस असता तर हिमोग्लोबिन RBC ला बाइंड झालं नसतं आणि आपल्या बॉडीला ते सर्क्युलेट झालं नसतं, आणि आपण कायमस्वरूपी ॲनिमिया डिसीजने सफर झालो असतो. म्हणून RBC ला न्यूक्लियस नाही आहे. बाकी सगळ्या सेलना बॉडीमध्ये न्यूक्लियस आहे. सो ऑल सेल पजेस न्यूक्लियस एक्सेप्ट RBC. फक्त RBC सोडून बॉडीमधल्या सगळ्या सेलना काय आहे, न्यूक्लियस आहे. ओके, सो न्यूक्लियस हॅज ॲबिलिटी, okay, nucleus has ability to transfer genetic material in the form of deoxyribonucleic acid. ओके, न्यूक्लियस मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा घटक काय असतो, सेल मधला सगळ्यात महत्त्वाचा घटक न्यूक्लियस का आहे, कारण न्यूक्लियस मध्ये काय प्रेझेंट असतं, DNA प्रेझेंट असतं. DNA चा फुल फॉर्म काय आहे, deoxyribonucleic acid, आणि RNA म्हणजे काय, रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. सो त्यातला महत्त्वाचा जो घटक आहे DNA, हा कोणामध्ये प्रेझेंट असतो, तर तो न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतो. म्हणून इथे न्यूक्लियसच्या वरती काय दिलेलं आहे बघा, एक कोट्स दिलेला आहे, विथ ग्रेट पॉवर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जर तुम्हाला ग्रेट पॉवर्स हव्या असतील स्वतःला डेव्हलप करण्यासाठी, तुमच्याकडे स्वतःकडे ग्रेट पॉवर हव्या असतील, तर तुम्हाला ग्रेट अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा उचलायला लागेल. तुम्हाला काय करायला लागेल, स्वतःची अशी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा उचलायला लागेल. सो विथ ग्रेट पॉवर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो इट इज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिअरर ऑफ द सेल. न्यूक्लियसला दुसरं नाव काय आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिअरर ऑफ द सेल. याला काय म्हटलं जातं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिअरर, म्हणजे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन साठवून ठेवणारा असा सेलचा भाग. सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिअरर ऑफ द सेल. ओके, so nucleus. Okay, so nucleus, all cell possess, all body cells have nucleus exceptions of mature RBC. मॅच्युअर झालेले जे RBC असतात त्यांच्यामध्ये हा न्यूक्लियस प्रेझेंट नसतो. बाकी सगळ्या RBC सेलमध्ये काय असतो, बाकी सगळ्या सेलमध्ये काय असतो, न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो. सो न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट ऑर्गॅनेल्स. सो बॉडीमध्ये सेलमध्ये, सेलच्या आतमध्ये जेवढे ऑर्गॅनेल्स आहेत त्याच्यामधले सगळ्यात मोठा ऑर्गॅनेल्स किंवा मोठं स्ट्रक्चर जर कोण असेल ते म्हणजे nucleus. ओके, सो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गॅनेल्स इनसाइड द सेल. सेलमध्ये जेवढे ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात त्याच्यामधलं सगळ्यात लार्जेस्ट ऑर्गॅनेल्स कोण असेल, तर ते कोण आहे, न्यूक्लियस आहे. इट कंटेन न्यूक्लिअर एनवलप मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. जसं सेलला सेल मेम्ब्रेन असतं किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतं, तसं न्यूक्लियसला सुद्धा स्वतःचा एक काय असतं, या प्रकारचं असं मेम्ब्रेन असतं. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लिअर एनवलप म्हटलं जातं. त्याला साईडला अशी वॉल असते, त्याला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लिअर एनवलप म्हटलं जातं. अँड दिस न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गॅनेल्स कन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लिअर एनवलप. न्यूक्लिअर एनवलप मीन्स व्हॉट, मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बट विथ
टायनी पोअर्स थ्रू विच द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सबस्टन्स टेक प्लेस. पण हे जे न्यूक्लियसच्या बाजूला जे मेम्ब्रेन असतं त्याला इथे छोटे छोटे टायनी स्पोर्स असतात, थोडे काय असतात, छेद असतात किंवा होल्स असतात. कशासाठी? फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सबस्टन्स. कारण न्यूक्लियसला सुद्धा स्वतःला एनर्जी लागते, कारण तो फार महत्त्वाचं काम करत असतो, ते म्हणजे डीएनएचं रिप्लिकेशन ऑर प्रोडक्शन्स ऑफ डीएनए. म्हणून त्याला एनर्जीसाठी काही सबस्टन्स, स्वतःला एनर्जी मिळावी म्हणून आत घेणं गरजेचं आहे. जसं आपल्याला खाण्यासाठी फूड्स वगैरे लागतं, फूड्स, लिक्विड, वॉटर, एअर लागतं, तसं त्याला सुद्धा एअर, ऑक्सिजन्स अँड अदर सबस्टन्स लाईक समवॉट आयन्स, ग्लुकोज, शुगर्स हे सुद्धा न्यूक्लियसला लागत असतं. आणि याच्या न्यूक्लियसच्या भोवती मेम्ब्रेन असल्यामुळे ते सबस्टन्स इझिली आत येऊ शकणार नाहीत, म्हणून त्या मेम्ब्रेनला काय असतात, छोटे छोटे स्पोर्स असतात, त्याच्यातून बाकीचे सबस्टन्स काय होऊ शकतील, इझिली आतमध्ये येऊ शकतील. ओके, सो दिस न्यूक्लियस पजेस मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिअर एनवलप. न्यूक्लिअरच्या बाजूला जे मेम्ब्रेन असतं त्याला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लिअर एनवलप म्हटलं जातं. एनवलप म्हणजे काय, एखाद्या लेटर किंवा कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट आपण ज्याच्यामध्ये ठेवतो आणि पॅक करतो त्याला काय म्हटलं जातं, एनवलप. तसंच न्यूक्लिअरला प्रोटेक्शनसाठी, पॅक करण्यासाठी त्याच्याभोवती एक मेम्ब्रेन असतं, त्याला म्हटलं जातं न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, सिमिलर लाईक टू अवर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. अँड दिस मेम्ब्रेन पजेस ऑर दिस न्यूक्लिअर एनवलप पजेस टायनी स्पोर्स, त्याला काय असतात, छोटी छोटी छिद्र असतात. फॉर वॉट, विच फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सबस्टन्स, थ्रू विच ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सबस्टन्स टेक प्लेस. त्याच्यामधून काही आवश्यक असणारे घटक न्यूक्लियससाठी ते ट्रान्सपोर्ट व्हावे त्याच्यासाठी. The nucleus contain genetic material in the form of deoxyribonucleic acid. न्यूक्लियसचं मेजर फंक्शन्स काय काय आहे, न्यूक्लियसमध्ये मेजर काय असतं, तर जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट असतं. न्यूक्लियसमध्ये काय असतं, जेनेटिक मटेरियल काय असतं, प्रेझेंट असतं इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सिरायबोन्युक्लिक ॲसिड. कोणत्या फॉर्ममध्ये, डीएनएच्या फॉर्ममध्ये काय असतं, जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट असतं. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड. सो रायबोन्युक्लिक ॲसिड ऑल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस. जसं डीएनए न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट असतं तसंच काय असतं, RNA सुद्धा न्यूक्लियसमध्ये काय असतं, प्रेझेंट असतं. सो देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ RNA, नॉट ऑल फाउंड इन न्यूक्लियस बट विच आर इन्व्हॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो RNAचे खूप सारे प्रकार आहेत. न्यूक्लियसमध्ये जसं DNA प्रेझेंट असतं इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सिरायबोन्युक्लिक ॲसिड, तसंच RNA सुद्धा, रायबोन्युक्लिक ॲसिड सुद्धा प्रेझेंट असतं. आणि या RNAचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, tRNA, mRNA, rRNA. सो फक्त जे RNA प्रोटीन सिंथेसिसचं काम करतात, फॉर एक्झाम्पल रायबोझोमल RNA की ज्याच्याद्वारे काय होतं, प्रोटीनचं सिंथेसिस होतं, असेच RNA काय असतात, न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट असतात. विदिन द न्यूक्लियस रफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिओलस विच इन्व्हॉल्व इन सिंथेसिस अँड असेंबली कॉम्पोनंट ऑफ रायबोझोम्स. ओके, या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये एक स्पेरिकल, ओके, म्हणजे एक सर्क्युलर किंवा स्पियर शेप, गोल आकाराचा एक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं, ज्याला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लिओलस असं म्हटलं जातं. अँड विच इन्व्हॉल्व इन सिंथेसिस अँड असेंबल द कॉम्पोनंट ऑफ रायबोझोम. जे काय रायबोझोमचं सिंथेसिस आणि असेंबलिंगचं फंक्शन्स आहे ते कोण करत असतं, न्यूक्लिओलस करत असतं. त्याच्यामुळे जे काही प्रोटीन सिंथेसिस आहे ते न्यूक्लियसमध्ये कोणामध्ये होत असतं, या स्पेरिकल शेप न्यूक्लिओलसमध्ये होत असतं. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड अबाउट न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज अ इम्पॉर्टंट अँड लार्जेस्ट ऑर्गॅनेल्स ऑफ इनसाइड द सेल. सेलमधला महत्त्वाचा आणि लार्जेस्ट ऑर्गॅनेल्स आहे तो. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिअरर ऑफ द सेल. ओके, the nucleus contain genetic material in the form of deoxyribonucleic acid. Then nucleus also possesses ribonucleic acid. Okay, so this nucleus is all cell of the body possess nucleus except RBC. सगळ्या बॉडीमधल्या सेलमध्ये न्यूक्लियस असतो, फक्त RBC मध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट नसतो. The nucleus is the largest organ and it is covered by nuclear membrane which is also called as nuclear envelope, and this membrane is similar like our plasma membrane. या न्यूक्लियसला काय असतं, एक मेम्ब्रेन असतं जसं आपलं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तसं, आणि ह्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लियसच्या न्यूक्लिअर एनवलप म्हटलं जातं. अँड दिस न्यूक्लिअर एनवलप possess tiny spores, okay, tiny pores which require for the transportation of substance. आणि या न्यूक्लिअर एनवलपला काय असतात, टायनी पोर्स असतात, छोटे छोटे होल्स असतात की ज्याच्यामधून आवश्यक अशा घटकांचं काय होत असतं, ट्रान्सपोर्टेशन होत असतं. द न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सिरायबोन्युक्लिक ॲसिड दॅट इज DNA. या न्यूक्लियसमध्ये काय असतं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट असते, कोणत्या फॉर्ममध्ये, ॲज अ डीऑक्सिरायबोन्युक्लिक ॲसिड म्हणून. देन ऑल्सो रायबोन्युक्लिक ॲसिड आर प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस.
So there are two different rRNA, okay, different types of RNA. So only that RNA are found in the nucleus which are involved in protein synthesis. Okay, so ribonucleic acid RNA सुद्धा न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतं. पण RNA चे खूप सारे प्रकार आहेत, पण त्यातले फक्त असे RNA की जे काय करतात, प्रोटीन सिंथेसिस करतात, तेच फक्त कशामध्ये प्रेझेंट असतात, या न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतात. देन विदिन द न्यूक्लियस देर इज रफ स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेझेंट दॅट आर कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओलस. त्याला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लिओलस म्हटलं जातं. अँड दिस न्यूक्लिओलस इन्व्हॉल्व इन सिंथेसिस अँड असेंबलिंग ऑफ रायबोझोम्स. रायबोझोमचं सिंथेसिस आणि त्याची व्यवस्थित मांडणी करणं, असेंबल करणं, हे काम कोणाकडे असतं, या न्यूक्लिओलसकडे असतं. ओके, सो पर्टिक्युलरली प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस न्यूक्लिओलस. सो इथे क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो किंवा MCQ येईल, ऑल सेल हॅव न्यूक्लियस एक्सेप्ट डॅश डॅश, कोणती, रेड ब्लड सेल. देन व्हॉट इज मीन बाय न्यूक्लिओलस? What is meant by nucleolus? The rough spherical shaped structure present inside the nucleus or within the nucleus. A rough spherical structure is present called as the nucleolus. And what is the functions of nucleolus? Question आला तर it is involved in synthesis and assembling of components of ribosomes. Okay, then next structure, third structure is endoplasmic reticulum. So do you clear with cytosols and nucleus? Okay, hope so you are clear with cytosol and nucleus. Okay, the next structure is endoplasmic reticulum, short form is ER. Okay, so it is interconnected network. Okay, so this is the structure of endoplasmic reticulum. This is a smooth endoplasmic reticulum. Okay, so endoplasmic reticulum is interconnected network of internal membrane. हे काय असतं, आतल्या बाजूला, मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूला कनेक्ट झालेलं असतं आणि एका नेटवर्क टाईप असतं. जसे नेटवर्कच्या केबल असतात ना, त्या प्रकारे त्याचा सेल असतो. इट इज लार्जेस्ट मेम्ब्रेन इन यूकॅरियोटिक. आणि हे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे ना, हे पर्टिक्युलरली फक्त यूकॅरियोटिक मध्ये जास्त प्रमाणात प्रेझेंट असतं. प्रोकॅरियोटिक मध्ये प्रेझेंट असतं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, पण फार कमी प्रमाणात असतं. देन दिस एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम्स आर हॅव टू टाइप्स. या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचे काय आहेत, दोन प्रकार आहेत. कोणते, तर स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम विच इज कॉल्ड ॲज SER अँड रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम विच इज कॉल्ड ॲज RER. ओके, सो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मीन्स व्हॉट, these are the interconnected network of internal membrane and this is the largest network in eukaryotic. Then this endoplasmic reticulum have two types. One is the smooth endoplasmic reticulum and another one is the rough endoplasmic reticulum. So first one is the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so these are the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so this is the structure of smooth endoplasmic reticulum. Okay, why they are called as smooth endoplasmic reticulum? This is the separate structure of smooth endoplasmic reticulum and how these are situated inside the cell. या डायग्राम मध्ये काय दाखवलेलं आहे की सेलच्या आतमध्ये स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम कशा प्रकारे सिच्युएटेड झालेलं असतं. सो हे इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन आहे, सेल आणि सेल मेम्ब्रेनला कनेक्ट झालेलं, जे की चॅनल लाईक जसं आपले केबल्स असतात त्या प्रकारे हे काय झालेलं असतं, कनेक्ट झालेलं असतं. Okay, so this is the smooth endoplasmic reticulum. Why they called as smooth? Because their surface is very smooth. There is nothing attached to their surface. So surface of this endoplasmic reticulum is smooth, and hence they are called as the smooth endoplasmic reticulum. And the steroid and hormone synthesis it take place by smooth endoplasmic reticulum. जी काय बॉडीमध्ये स्टिरॉइड किंवा काही हार्मोन सिंथेसिस होतात सेलमध्ये, ती कोणाद्वारे सिंथेसिस केली जातात, तर ती ह्या स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमद्वारे काय केली जातात, सिंथेसिस केली जातात. सो ओके, सो द स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सिंथेसाइज लिपिड्स अँड स्टिरॉइड हार्मोन. जी काही लिपिड आहेत, लिपिड म्हणजे कोणती, सेल मेम्ब्रेनसाठी लागणारी जी लिपिड्स आहेत किंवा सेलच्या फंक्शनसाठी लागणारी जी लिपिड्स आहेत, ती सगळी कोण सिंथेसाइज करतं, हे स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सिंथेसाइज करतं. आणि काही स्टिरॉइड्स हार्मोन आहेत, जी काही स्टिरॉइड्स आहेत ती कोण सिंथेसाइज करतं, तर स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सिंथेसाइज करतं. देन इट इज ऑल्सो असोसिएटेड विथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स. ओके, म्हणजे काय की आपण काही ड्रग्स घेतो किंवा मेडिसिन घेतो, बरोबर आहे. सो ही मेडिसिन ड्रग्स काही वेळेला काही ड्रग्स हे हार्मफुल असतात किंवा त्यातलं काही पार्ट हा हार्मफुल असू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण स्टिरॉइड घेतो, बरोबर आहे, काही वेळेला इन सिव्हिअर कंडिशन आपल्याला स्टिरॉइड दिलं जातं. ओके,
सो त्याच्यामुळं काय होतं की ते स्टिरॉइड बॉडीसाठी टॉक्झिक असतं. मग त्याचं डिटॉक्सिफिकेशन करणं म्हणजे त्याचा टॉक्झिक पार्ट जो आहे तो बॉडीमधून रिमूव्ह करून टाकणं आणि त्याला सेफ बनवणं, हे काम कोण करत असतं? स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम बनवत असतं. सो इट इज असोसिएटेड विथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स. देन सम ऑफ द लिपिड सिंथेसाइज बाय स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ओके, सो सम ऑफ द लिपिड आर सिंथेसाइज बाय स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम काय करत असतं? लिपिड सिंथेसिस करत असतं. आणि हे लिपिड सिंथेसिस कशासाठी वापरलं जातं? लिपिड कशापासून बनलेले असतात? सेल मेम्ब्रेन हे कशापासून बनलेलं असतं? लिपिड पासून बनलेलं असतं. मग काय काय वेळेला काय होतं? सबस्टन्स सारखे सेल मेम्ब्रेन मधून आत बाहेर करत असतात. त्याच्यामुळे कुठेतरी त्या सेल मेम्ब्रेनला डॅमेज होतो. मग ते सेल मेम्ब्रेन पुन्हा रिपेअर करणं गरजेचं असतं. जसं एखाद्या गोष्टीवरून सतत एखादी गोष्ट ये जा करत असेल, जसं की आपला रोड असतो, रोडवरून काय होत असतं? सतत गाड्या ये जा करत असतात. त्याच्यामुळे रोड सुद्धा डॅमेज होतात. बरोबर आहे, त्याला खड्डे पडतात, तडे जातात, रोड कुठे कुठे फुटतात. सो तसं सेल मेम्ब्रेन हा काय आहे? सेलच्या आतमध्ये येणार जाणारा रोड आहे. आणि त्याच्यातून सतत हे गाड्या म्हणजे काय? ते येणारे जाणारे सबस्टन्स, आयन्स, हार्मोन्स, स्टिरॉइड, ड्रग्स हे सगळे आत बाहेर करत असतात. ओके, सो त्याच्यामुळे सेल मेम्ब्रेनला कुठेतरी विअर अँड टिअर जातो, कट जातो. मग ते रिपेअर करणं गरजेचं असतं. मग रिपेअर करण्यासाठी काय लागणार आहे आपल्याला? लिपिड्स आणि प्रोटीन्स लागणार आहे. मग ही लिपिड्स आणि प्रोटीन्स मिळणार कुठून? तर जे स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे ते काय करत असतं? लिपिड सिंथेसाइज करत असतं. आणि ही स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमने सिंथेसाइज केलेली लिपिड्स काय केली जातात? सेल मेम्ब्रेन आणि आतले जे ऑर्गॅनेल्स आहेत, गॉल्गी apparatus, न्यूक्लियस, मायटोकॉन्ड्रिया, ह्या सगळ्यांना सुद्धा स्वतःचं मेम्ब्रेन आहे. ती मेम्ब्रेन सुद्धा सततच्या ट्रान्सपोर्टमुळे ब्रेक होत असतात. सो ती रिपेअर करण्यासाठी हे लिपिड काय केले जातात? यूज केले जातात. ओके, सो दिस इज द फंक्शन्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. हे काय आहे? स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं फंक्शन्स आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम? So this is the interconnected membranes present inside the cell. Okay, so smooth endoplasmic reticulum take parts in lipid and steroid hormone synthesis. Okay, then it is also associated with detoxification of some drugs. Okay, so whatever we are drug taking, so that are some part of the drug is the toxic. So to make them safer, this smooth endoplasmic reticulum perform the detoxification process. Okay, then lipid synthesized by smooth endoplasmic reticulum are used to repair and replace the cell membrane. Okay, as well as the membrane of other organelles. Okay, so due to continuous transportation and other communication process, cell membrane and membranes of other organelles are get wear and tear or get break. Okay, so repair that cell membrane we need lipids. So this lipid synthesized by smooth endoplasmic reticulum are used for the cell membrane repairing or replacement. Okay, so this is the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so hopes you understand what is meant by smooth endoplasmic reticulum. The next type is rough endoplasmic reticulum. दूसरा type कौन होता था? Rough endoplasmic reticulums. Okay, so rough, why they is called as rough endoplasmic reticulum, or why this endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum? Because the surface of this endoplasmic reticulum is rough. का रफ असतो? इट इज रफ बिकॉज ऑफ अटॅचमेंट ऑफ रायबोझोम्स. सो जे काय रायबोझोम्स असतात ते ह्या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमच्या सरफेसवरती अटॅच झालेले असतात. अँड ड्यू टू अटॅचमेंट ऑफ रायबोझोम्स दिस एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज कॉल्ड ॲज रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. अँड दिस रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम ऑल्सो कॉल्ड ॲज RER. इट इज द प्रोटीन असेंबली ऑफ द सेल. प्रोटीनची असेंबली, प्रोटीनचा हाऊस असं त्याला का म्हटलं जातं? बिकॉज वॉट एव्हर द प्रोटीन सिंथेसिस विच इज रिक्वायर फॉर द सेल ॲज वेल as body is take place in this rough endoplasmic reticulum. जे काही सेल आणि आपल्या बॉडीसाठी लागणारी प्रोटीन्स आहेत ती सगळी सिंथेसाइज कुठे केली जातात? या रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये केली जातात. का? तर या रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम वरती रायबोझोम्स प्रेझेंट असतात. अँड रायबोझोम्स आर मेजर ऑर्गनेल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो दिस रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज कॉल्ड एज द प्रोटीन असेंबली लाईन ऑफ द सेल. हे रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमला रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम का म्हटलं जातं? किंवा या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमला रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम का म्हटलं जातं? बिकॉज याचा जो सरफेस आहे तो रफ असतो. आणि तो रफ का असतो? कारण त्याच्या सरफेसवरती हे रायबोझोम्स अटॅच झालेले असतात. आणि रायबोझोम्स याला अटॅच झाल्यामुळे याला प्रोटीन असेंबली ऑफ द सेल असं म्हटलं जातं. का? कारण याच्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस फार मोठ्या प्रमाणात घडत असतं. ओके,
then these ribosomes are attached to the surface, hence it is appear as the rub. Ribosomes याच्या surface वरती attach झालेले असल्यामुळं याचा surface कसा झालेला असतो, rub झालेला असतो. And because of presence of ribosome, rub endoplasmic reticulum is responsible for synthesis of certain proteins. ओके, आणि हे ribosomes याच्यावरती प्रेझेंट असल्यामुळं काय होतं, हे जे रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे हे काही सर्टन प्रोटीनच्या सिंथेसिससाठी काय असतं, रिस्पॉन्सिबल असतं. अँड दिस प्रोटीन आर युटिलाइज बाय सेल ऑर्गनेल्स अँड सेल मेम्ब्रेन ऑर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल. आणि ही जी काय रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम प्रोटीन सिंथेसिस करतं ही एकतर सेल ऑर्गनेल्स वापरतात स्वतःच्या एनर्जी बुस्टिंगसाठी, एनर्जी जनरेटसाठी, किंवा सेल मेम्ब्रेन सुद्धा वापरतं फॉर रिपेअरिंगसाठी. जसं स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम लिपिड सिंथेसाइज करतं, सो सेल मेम्ब्रेनचा आणि अदर ऑर्गनेल्सचा जो लिपिडचा पार्ट आहे तो आपण त्याने रिपेअर करू शकतो. तसं मेम्ब्रेन हे प्रोटीन पासून सुद्धा बनलेलं असतं. सो त्याचा जर काही प्रोटीनचा पार्ट डॅमेज झालेला असेल तर रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमने सिंथेसाइज केलेली प्रोटीन्स जी आहेत ती आपण त्याच्यासाठी रिपेअरिंगसाठी काय करू शकतो, यूज करू शकतो. बरोबर आहे. सो रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इट इज फाउंड इन अबंडन्स क्वांटिटी. जो सगळ्यात जास्त प्रमाणात स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमपेक्षा रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सेलमध्ये काय असतं, सगळ्यात जास्त प्रमाणात सापडत असतं. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम? सो रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, सो दिस एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम बिकॉज देअर surface is rough because of presence of ribosomes, and because of presence of ribosomes this rough endoplasmic reticulum is responsible for certain protein synthesis. Okay, and then this protein synthesis is used by whatever the protein synthesis by rough endoplasmic reticulum is used by cell organelles, cell membrane, or it may be secreted outside the cell. Okay, so cell organelles and cell membrane is used for the repairing of their membranes. Okay, or some proteins are secreted outside the cell which can be utilized the body or other organs. Okay, then rough endoplasmic reticulum found abundance in cell. सगळ्यात जास्त नंबर मध्ये रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सेल मध्ये प्रेझेंट असतं. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम? ओके, then next is the ribosomes. Okay, so ribosomes आताच आपण बघितलं की रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम वरती रायबोझोम्स प्रेझेंट असतात आणि हे रायबोझोम प्रोटीन सिंथेसिस साठी महत्त्वाचे असतात. सो व्हॉट एव्हर द मेसेज कॅरीड बाय mRNA इज डिकोडेड और रीड बाय द रायबोझोम्स अँड अकॉर्डिंगली दॅट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज. mRNA जो असतो तो काय करतो, त्याच्यावरती काय असतो, एक कोड लँग्वेज मध्ये मेसेज असतो आणि त्या मेसेज मध्ये दडलेलं असतं की कोणतं प्रोटीन्स याच्यापासून बनू शकतं. सो तो mRNA कोणाद्वारे पास होतो, या रायबोझोम्स पासून पास होतो आणि या रायबोझोम्स पासून पास झाला की रायबोझोम्स त्याला काय करतो, डिकोडिंग करतो. तो कोडेड वर्ड असतो त्याला काय करतो, डिकोड करतो आणि तो मेसेज तो काय करतो, रीड करतो आणि रायबोझोमलाच तो मेसेज रीड करता येत असतो mRNA वरचा आणि अकॉर्डिंगली त्या मेसेजनुसार रायबोझोम आपल्याला हवं असलेलं, आपल्याकडे 21 अमायनो ऍसिड्स आहेत, ते अमायनो ऍसिड पासून प्रोटीन्स बनत असतात. सो आपल्याला ते हवं असलेलं प्रोटीन्स त्या अमायनो ऍसिडच्या साहाय्याने हे रायबोझोम्स करत असतो. सो रायबोझोम्स इज द प्रोटीन सिंथेसायझर्स ऑफ द सेल. रायबोझोमला काय म्हटलं जातं, प्रोटीन सिंथेसायझर ऑफ द सेल असं म्हटलं जातं. सो दीज आर द स्मॉल ग्रॅन्युल्स मेड अप ऑफ रायबोझोमल RNA अँड मेनी रायबोझोमल्स प्रोटीन्स. ओके, सो जे RNA असतात त्याच्यापासून हे रायबोझोम्स बनलेले असतात आणि अदर रायबोझोमल्स प्रोटीन्स आहेत त्याच्यापासून हे रायबोझोम्स बनलेलं असतं. सो रायबोझोम्स आर साईट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिसची मेजर साईट बॉडीमधली किंवा सेलमधली जर कोण असेल ते म्हणजे रायबोझोम्स आहे. दे आर मेड अप ऑफ 2 युनिट्स, वन इज द स्मॉलर अँड वन इज द लार्जेस्ट वन. सो या रायबोझोमला 2 युनिट असतात. इथे तुम्हाला दिसतंय एक स्मॉलर, हे ॲनिमेटेड स्ट्रक्चर आहे, हे लार्जर युनिट आहे आणि हे स्मॉलर युनिट आहे. सो दिस रायबोझोम्स आर मेड अप बाय 2 युनिट्स, वन इज द स्मॉलर अँड वन इज द लार्जर वन्स. ओके, so then next is these ribosomes are of 2 types, one attached to the endoplasmic reticulum and another is remain free in cytosol called as the cytoplasmic or free ribosomes. Okay, so this 2 units, दिस रायबोझोम्स कन्सिस्ट ऑफ 2 युनिट. याला रायबोझोमला काय असतात, 2 युनिट असतात, एक स्मॉलर आणि एक लार्जर. त्यातलं एक युनिट जे असतं ते काय असतं, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमला अटॅच झालेलं असतं. म्हणजे ते रायबोझोम्स कुठे अटॅच झालेले असतात, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमला. आणि दुसरं युनिट असतं ते सेल सायटोसोलमध्ये काय असतं, फ्रीली मूव्ह होत असतं. ओके, आणि हे फ्रीली मूव्ह होत असतं ते काय करतं, ते सुद्धा प्रोटीन सिंथेसाइज करतं. फक्त जे सायटोसोलमध्ये फ्रीली मूव्ह होणारं जे रायबोझोमचं युनिट आहे ते काय, जे काय प्रोटीन सिंथेसिस करतं ते काय केलं जातं, ते
स्वतःहून हे रायबोझोम स्वतःसाठी वापरत असतात. अँड दिस फ्री युनिट इज कॉल्ड ॲज सायटोप्लाझ्मिक रायबोझोम्स ऑर फ्री रायबोझोम्स. सो इथे क्वेश्चन येऊ शकतो, डिफाईन सायटोप्लाझ्मिक रायबोझोम्स ऑर फ्री रायबोझोम्स. व्हॉट इज मीन बाय फ्री रायबोझोम्स? Ribosomes consist of two subunits. One is the smaller and one is the larger one. And out of these two, one attached to endoplasmic reticulum and another one remain free in cytosols. Okay, that free end in cytosol of ribosomes is called as the cytoplasmic or free ribosomes. Cytoplasmic किंवा free रायबोझोम्स म्हणजे काय, तर रायबोझोम्सला दोन युनिट असतात, एक लार्जर असतं, एक स्मॉलर युनिट असतं. त्यातलं एक कोणतं तरी युनिट कुठे जाऊन अटॅच होतं, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमला जाऊन अटॅच होतं. आणि दुसरं जे युनिट आहे ते काय राहतं, सायटोसोलमध्ये किंवा जो काही सायटोसोल्स आहे, लिक्विड आहे, त्याच्यामध्ये फ्रीली मूव्ह होत राहतं. आणि जो फ्री एंड असतो त्याला काय म्हटलं जातं, सायटोप्लाझ्मिक रायबोझोम्स, कारण ते सायटोसोलमध्ये फ्रीली मूव्ह होत असतं किंवा फ्रीली एका बाजूला सोडून दिलेलं असतं, म्हणून त्याला फ्री रायबोझोम्स असं म्हटलं जातं. अँड दिस फ्री रायबोझोम्स प्रोड्यूस प्रोटीन विच इज युटिलाइज बाय इट सेल. आणि हे फ्री एंड जो असतो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमला अटॅच झालेला नाही, जो सायटोसोलमध्ये फ्री एंड राहिला आहे रायबोझोम्स तो काय करतो, प्रोटीन सिंथेसाइज करतो. आणि ती प्रोटीन सिंथेसाइज केलेली प्रोटीन स्वतः रायबोझोम स्वतःसाठी वापरत असतो. मग स्वतःच्या रिपेअरिंगसाठी असतील किंवा स्वतःचे एनर्जी सोर्स म्हणून किंवा स्वतःच्या ग्रोथसाठी रायबोझोम्स ती वापरत असतो. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय रायबोझोम्स? सो रायबोझोम्स इज द प्रोटीन सिंथेसायझर ऑफ द सेल. वॉट एव्हर द मॅसेज कॅरी बाय mRNA, it is decoded by the ribosomes, and according to that coding language or the message carried by mRNA, ribosomes synthesize the proteins. So hence it is called as the protein synthesizers of the cell. Okay, then ribosomes is made up by small granules of the rRNA and many ribosomal proteins. Okay, then this ribosomes is the site for the protein synthesis. Then this ribosomes is made up by two unit. One is the smaller one, another one is the larger one. Out of this two unit, one unit is attached to the endoplasmic reticulum and another one is the remain free into the cytosol. That free end is called as cytoplasmic or free ribosomes. Whatever the protein synthesized by this cytoplasmic or free ribosomes are utilized by its cell. Okay, so understand what is meant by ribosomes. Then next is the Golgi apparatus. Okay, so this is called as the post office of the cell. Golgi apparatus ला काय म्हटलं जातं, पोस्ट ऑफिस सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, ह्याला काय म्हटलं जातं, पोस्ट ऑफिस सुद्धा असं म्हटलं जातं. का पोस्ट ऑफिस म्हटलं जातं? सो व्हॉट एव्हर द प्रोटीन सिंथेसाइज दॅट कॅन बी पॅक अँड मूव्ह टुवर्ड द रिक्वायर्ड पोझिशन्स, इट इज परफॉर्म बाय द गॉल्गी apparatus. जे काही प्रोटीन सिंथेसाइज होतं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम पासून, ते पॅक करून एखाद्या जिथं गरजेचं आहे त्या ठिकाणी घेऊन जाण्याचं काम कोण करत असतं, गॉल्गी apparatus करत असतं. किंवा सिंथेसाइज झालेलं प्रोटीन स्टोअर करण्याचं, पॅक फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर करण्याचं काम कोण करत असतं, हे गॉल्गी apparatus करत असतं. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, पोस्ट ऑफिस म्हटलं जातं. जसं की आपलं पोस्ट ऑफिस असतं की ज्याच्यामध्ये आपण आपले लेटर्स असतील किंवा बाकीच्या गोष्टी असतील त्या आपण त्यांना देतो, ते काय करतात, त्याला पॅक करतात आणि आपल्याला जिथे हवंय, जिथे गरजेचं आहे त्यावेळी त्या ठिकाणी आपल्याला नेऊन देतात. तसं गॉल्गी apparatus काय करतं की जे काही सेलमध्ये सिंथेसाइज झालेलं प्रोटीन आहे ते काय करतं, स्वतःमध्ये स्टोअर करतं, त्याला पॅक करतं आणि जिथे जिथे गरजेचं आहे तिथे गॉल्गी apparatus काय करतं, ते प्रोटीन नेऊन देत असतं. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. सो इट स्टोअर द प्रोटीन दॅट कॅन बी पॅक. इथे तुम्हाला दिसतंय स्क्रीनवरती. सो दॅट पॅक प्रोटीन्स आर स्टोअर अँड सेंड टुवर्ड द रिक्वायर्ड प्लेस. जिथे गरज आहे तिथे त्याला पाठवलं जातं. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ कंटिन्युअस सिरीज ऑफ फॅटेंड मेम्ब्रेन सॅक. ज्या काही मेम्ब्रेनच्या सॅक असतात तशा फ्लॅट मेम्ब्रेन सॅकने ते कशा बसलेले असतं, त्या फोल्डनी ते बनलेलं असतं. इथे दिसतंय तुम्हाला. ओके, इट प्रेझेंट इन ऑल सेल but larger in those cell which synthesize and export protein. हे जे गॉल्गी apparatus आहे ते सगळ्या बॉडीमधल्या सेलमध्ये प्रेझेंट असतं. म्हणजे सगळ्यात जास्त कुठे प्रेझेंट असतं, तर अशा सेल की ज्या काय करतात, स्वतःचं प्रोटीन बनवतात आणि प्रोटीन एक्सपोर्ट सुद्धा करतात. म्हणजे बॉडीमध्ये इतर ऑर्गनला सुद्धा त्या प्रोटीन्स देतात. अशा सेलमध्ये गॉल्गी apparatus सगळ्यात जास्त असतं. द प्रोटीन मूव्ह फ्रॉम एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम टू गॉल्गी apparatus वेअर दे पॅक इन टू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. ओके, सो जे काही प्रोटीन्स एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम तयार करतं, ते एकदा
रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये प्रोटीन तयार झालं की ते कोणाकडे पाठवलं जातं, गॉल्गी ॲपॅरेटसकडे पाठवलं जातं आणि गॉल्गी ॲपॅरेटस त्या प्रोटीनला काय करतं, पॅक करतं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्समध्ये. म्हणजे त्या प्रोटीन्सला कशापासून धोका होणार नाही, त्या प्रोटीन्सला प्रोटेक्ट करतं, व्यवस्थित स्टोअर करतं. जशी आपण एखादी गोष्ट घरी स्टोअर करतो आपले पदार्थ, सेम त्या प्रकारे काय करतं, हे बनवलेलं प्रोटीन गॉल्गी ॲपॅरेटस काय करतं, स्वतःमध्ये पॅक करून स्टोअर करतं. अँड दिस वेसिकल आर स्टोअर अँड व्हेन नीडेड दे मूव्ह टू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड फ्यूज विथ इट. ओके. आणि जेव्हा जेव्हा प्रोटीन बॉडीला गरजेचे असतात तेव्हा ते सेलमधून बाहेर टाकली जातात. त्यावेळी ती काय होतं, गॉल्गी ॲपॅरेटसमधून प्रोटीन आपल्या सेल मेम्ब्रेनला जाऊन बाउंड होतं आणि त्याच्यामधून ते काय केलं जातं, सेलच्या बाहेर सोडलं जातं. द कंटेंट सिक्रेट फ्रॉम सेल प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज एक्झोसायटोसिस. सेलमधून एखादा कंटेंट, एखादा पदार्थ सेलमधून बाहेर टाकण्याच्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, एक्झोसायटोसिस. मग सेलमध्ये आत घेण्याच्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं असेल, एंडोसायटोसिस. जसं एखादा पदार्थ सेलमधून बाहेर टाकला जातो त्या प्रक्रियेला, त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, एक्झोसायटोसिस म्हटलं जातं. तसं सेम एखादा पदार्थ जर आत घेतला जात असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, एंडोसायटोसिस म्हटलं जातं. ओके. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय गॉल्गी ॲपॅरेटस? So Golgi apparatus is called as the post office of the cell. Why? Because whatever the protein is synthesized, that can be stored and packed and also secreted when that required. So it is called as the post office of the cell. So it is made up by fattened membrane sac and it is present in all cell but present in large amount in those cell which synthesize and export the protein. Okay. So whatever the protein synthesized by endoplasmic reticulum, they can move from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus, and inside the Golgi apparatus proteins are packed in membrane bound vesicles. These vesicles are stored and when we require or when we need it, that vesicles are moved to the plasma membrane and fuse with it. Okay. The content secreted from cell is process is called as exocytosis. Okay. So do you understand what is meant by Golgi apparatus? The next major structure is mitochondria. How this mitochondria generate energy? This is also called as powerhouse of the cell. Whatever this energy required for the cell movement, cell functioning, that are produced by this mitochondria. जी काय एनर्जी गरजेची आहे सेलसाठी ती कोण प्रोड्यूस करतं, हे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करत असतं. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. सो दिस इज द animated or 3D diagram of this mitochondria which is also moving on your screen. Okay, so screen. So this is the mitochondria which is also called as powerhouse of the cell. Okay, so this is the diagrams of this mitochondria. Mitochondria ची diagram exam ला 101% विचारली जाते. So तुमची diagram ही perfect असली पाहिजे. Okay, so this is the structure of mitochondria. So this is the outer membrane. This is called as the outer membrane of the mitochondria. Then this one is the inner membrane. This is the outer membrane and this spindle like shape is the inner membrane. Then there is dot like particles present inside this mitochondria. These are the inner compartment and this one is the outer compartment. And somewhat like जसं सेल मध्ये आपल्या सायटोसोल्स असतं तसं या माइटोकॉन्ड्रियाच्या आतमध्ये सुद्धा काय असतं, एक लिक्विड प्रेझेंट असतं की ज्याला काय म्हटलं जातं, मॅट्रिक्स म्हटलं जातं. सो डायग्राम इझी आहे. सो दिस इज द डायग्राम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. पजेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, देन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर कंपार्टमेंट, दिस इज द dot molecules which is take part in energy productions. Okay, then this is the inner compartment and this one is the outer compartment. And same like cytosol, here also the liquid like substance present which is called as the matrix. Okay, so do you understand the structure of mitochondria? So structure of mitochondria is very important one. Okay, so membranous structure present in cytosol. Mitochondria म्हणजे काय तर membranous structure की ज्याला स्वतःचं मेम्ब्रेन आहे. इथे तुम्हाला दिसते माइटोकॉन्ड्रियाला काय आहे, स्वतःचं मेम्ब्रेन आहे. त्याच्या आतमध्ये या कवरिंग मध्ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहे. त्याचबरोबर त्याला दोन मेम्ब्रेन आहेत, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, म्हणजे तो वेल प्रोटेक्टेड आहे. ओके, इट कंपोज ऑफ 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. याला काय असतात, 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन असतात. वन इज द आउटर अँड वन इज द इनर. हे कसं असतं, 2 मेम्ब्रेनने बनलेलं असतं. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी मेड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय, 2 प्रकारची रेस्पिरेशन असतात. वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय,
द रेस्पिरेशन विच रिक्वायर और टेक प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये किंवा ज्या रेस्पिरेशनसाठी ऑक्सिजन गरजेचा असतो त्याला ॲरोबिक रेस्पिरेशन म्हटलं जातं. आणि ॲरोबिक रेस्पिरेशन्स म्हणजे काय? रेस्पिरेशन्स विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या अब्सेन्समध्ये जे घेतलं जातं ते अनऑरोबिक रेस्पिरेशन. सो आपली जी ॲरोबिक रेस्पिरेशनची प्रोसेस आहे ती कुठे घडते? मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतमध्ये घडते. आणि या ॲरोबिक रेस्पिरेशनद्वारे केमिकल एनर्जी जनरेट केली जाते. आणि ही केमिकल एनर्जी कोणत्या फॉर्ममध्ये जनरेट केली जाते? ATP, ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट, ATP फॉर्ममध्ये ही केमिकल एनर्जी काय केली जाते? जनरेट केली जाते. ओके, देन सिंथेसिस ऑफ ATP इज मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस, हेन्स मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. जे काही ATPचं सिंथेसिस आहे ते कोणाद्वारे केलं जातं? तर जे काही केमिकल प्रोसेस आहे ती आणि ATP फॉर्मेशन आहे ते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये केलं जातं. म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला काय म्हटलं जातं? पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? पॉवर हाऊस ऑफ द सेल, बिकॉज वॉट एव्हर द एनर्जी रिक्वायर फॉर द सेल, ओके, दॅट आर बी इन सिंथेसाइज इनसाइड द मायटोकॉन्ड्रिया. सेलला लागणारी सगळी एनर्जी मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सिंथेसाइज केली जाते. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. सो मोस्ट ॲक्टिव्ह सेल हॅव ग्रेट नंबर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. आणि बॉडीमधल्या ज्या सेल सगळ्यात जास्त ॲक्टिव्ह आहेत किंवा दिवसभर ज्यांना जास्तीत जास्त काम करावं लागतं किंवा ॲक्टिव्ह राहायला लागतं अशा सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रियाचा नंबर हा सगळ्यात जास्त असतो. फॉर एक्झाम्पल लिव्हर असेल, मसल्स असतील, याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियाचा नंबर कसा असतो? सगळ्यात जास्त असतो. सो इथे 2 क्वेश्चन मायटोकॉन्ड्रियावरती येतात. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया. मग त्यावेळी तुम्हाला ही डायग्राम वेल एक्सप्लेन करून काढायची आहे. अँड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करताना तुम्हाला हे सगळं लिहायचं आहे की मायटोकॉन्ड्रिया इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेझेंट इनसाइड द सायटोसोल्स, ओके, अँड इट इज कंपोज बाय 2 लिपोप्रोटीन membrane. Whatever the aerobic respiration process take place inside the mitochondria. Through this process, chemical energy made available in the cell in the form of ATP. So synthesis of ATP is most important, hence it is called as the powerhouse of the cell. And most active cell have great number of mitochondria like liver and muscle. So हा असा क्वेश्चन झाला तर हे सगळं एक्सप्लेनेशन द्यायचं. किंवा काही वेळेला क्वेश्चन येतो वाय मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. त्यावेळी तुम्हाला फक्त एवढंच लिहायचं आहे, aerobic respiration process take place in mitochondria through the process the chemical energy made available in the form of ATP, and synthesis of ATP is most important process, hence it is called as the powerhouse of the cell. Okay, so do you understand the mitochondria? The next is the lysosomes. Okay, so lysosomes means what? Enzyme packed rinking ball of the cell. Lysosomes म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये एन्झाईम्स काय केले जातात? पॅक केली जातात. ओके, जी काय एन्झाईम सिक्रेट केली जातात किंवा जी काय एन्झाईम सिक्रेट होतात ती याच्यामध्ये काय केली जातात? पॅक केली जातात. सो लायसोझोम्स आर द एन्झाईम पॅक्ड रिंकिंग बॉल्स ऑफ द सेल्स. ओके, सो लायसोझोम्स आर द स्मॉल मेम्ब्रेन वेसिकल पिंच फ्रॉम गॉल्गी ॲपॅरेटस. ओके, गॉल्गी ॲपॅरेटस पासून पिंच केलेली म्हणजे गॉल्गी ॲपॅरेटसच्याच काही भागापासून बनलेली ही स्मॉल मेम्ब्रेन आहेत. दे आर व्हेरी शेप अँड साईज. त्यांचा साईज आणि शेप वेगवेगळा असतो. सगळ्या लायसोझोमचा साईज आणि शेप सिमिलरच असेल असं काही नाही. दे कंटेन एन्झाईम्स लाईक रायबोन्युक्लिएजेस, डिऑक्सिरायबोन्युक्लिएजेस विच डिग्रेडेड DNA RNA, फॉस्फेटेज, प्रोटीएज. सो जी काही एन्झाईम्स आहेत की ज्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीसाठी गरजेची असतात. फॉर एक्झाम्पल रायबोन्युक्लिएज कशासाठी असतं? तर RNAचं ब्रेकडाऊन करण्यासाठी. डिऑक्सिरायबोन्युक्लिएज DNAचं ब्रेकडाऊन करण्यासाठी. फॉस्फेटेज फॉस्फोलिपिडला ब्रेक करण्यासाठी. प्रोटीएज प्रोटीनला ब्रेकडाऊन करण्यासाठी. सो अशी जी एन्झाईम्स आहेत डिग्रेडेशन एन्झाईम ती सगळी कोणामध्ये प्रेझेंट असतात? रायबोझोम्समध्ये प्रेझेंट असतात. अँड ऑल दीज एन्झाईम ॲक्टिव्ह ॲट ॲसिडिक pH अँड इनॲक्टिव्ह ॲट न्यूट्रल pH. सो ही जी काही एन्झाईम्स आहेत लायसोझोम्समध्ये प्रेझेंट असणारी ती सगळी ॲसिडिक pHला म्हणजे फ्रॉम pH 0 to 4 or 5, 6 या pHला ती ॲक्टिव्ह असतात. आणि जर pH न्यूट्रल झाला 7ला आला तर ती एन्झाईम्स काय होऊन जातात? डिॲक्टिवेट होऊन जातात. देअरफॉर pH ऑफ लायसोझोम्स इज अबाउट 4.8. लायसोझोमचा pH किती असतो? 4.8. सो इथे MCQ येऊ शकतो. ओके, सो pH ऑफ लायसोझोम्स इज डॅश डॅश दॅट इज 4.8. All the enzymes active at pH
acidic pH and inactivate at neutral pH. So reason सुद्धा येऊ शकतं why pH of lysosomes is acidic or why it is 4.8, because whatever the enzymes present in lysosome is active only at acidic pH and inactivate at neutral pH. So pH of lysosome is acidic or pH of lysosome is 4.8. त्याच्यामुळे तुम्हाला रिझन येऊ शकतं की लायसोझोमचा pH हा ऍसिडिक का असतो किंवा लायसोझोमचा pH 4.8 का असतो का, कारण लायसोझोम्समध्ये जी काही एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात ती फक्त ऍसिडिक pH ला ऍक्टिव्ह राहतात आणि न्यूट्रल pH ला डिऍक्टिव्हेट होतात, म्हणून लायसोझोमचा pH हा ऍसिडिक असतो किंवा लायसोझोमचा pH हा 4.8 असतो. ओके. Then next, peroxisomes. So this is the peroxisome. So human cell contain several hundred peroxisomes. Okay, खूप सारे peroxisomes काय असतात ह्युमन सेल मध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, खूप सारे peroxisomes ह्युमन सेल मध्ये प्रेझेंट असतात. हे जर पूर्ण सेल असेल तर हे जे स्काय ब्लू कलर स्ट्रक्चर आहे ते कसं आहे, peroxisomes आहे आणि आतल्या बाजूला peroxisomes हे अशा प्रकारे दिसत असतं. ओके, सो peroxisomes म्हणजे काय, these are the similar to lysosomes. जसे lysosomes असतात तसेच peroxisomes असतात. It's this peroxisomes contains enzyme which are required for degradation of fatty acid and amino acid. So lysosomes मध्ये कोणती एन्झाइम्स होती तर DNA RNA प्रोटीन्स आणि लिपिड्स यांना डिग्रेड करणारी एन्झाइम्स कोणामध्ये होती, लायसोझोम्स मध्ये होती. आणि फॅटी ऍसिड आणि अमायनो ऍसिड यांना ब्रेकडाऊन करणारे आणि डिग्रेड करणारी एन्झाइम कोणामध्ये असतात, पेरॉक्सिझोम्स मध्ये असतात. पेरॉक्सिझोम्स कंटेन एन्झाइम कॅटेलेज विच डिग्रेड हायड्रोजन पेरॉक्साईड. त्याच्यामुळे सेलचं ऑक्सिडेशन होण्यापासून काय होतं केलं जातं, प्रिव्हेन्शन्स केलं जातं. ओके, सो जे काय एन्झाइम्स फॅटी ऍसिड आणि अमायनो ऍसिड साठी डिग्रेड करणारी गरजेची आहेत ती पेरॉक्सिझम्स मध्ये प्रेझेंट असतात. पेरॉक्सिझम मध्ये कॅटेलेज नावाचं एन्झाइम प्रेझेंट असतं की जे काय करतं, हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं डिग्रेडेशन करतं. त्याच्यामुळं सेलचं ऑक्सिडेशन होत नाही. ओके, सेलचं जास्त ऑक्सिडेशन होत नाही, कारण हायड्रोजन पेरॉक्साईड सेलसाठी घातक असतो. कारण हायड्रोजन पेरॉक्साईड जनरेट झाला तर सेलचं ऑक्सिडेशन जास्त होईल आणि सेल काय होतील, डेथ होतील. सेल काय होतील, किल होतील, मरून जातील सेल. त्याच्यामुळे हायड्रोजन पेरॉक्साईड सेलमधून नष्ट करणं, डिस्ट्रॉय करणं गरजेचं असतं. आणि हायड्रोजन पेरॉक्साईडला जर डिस्ट्रॉय करायचं असेल तर कॅटेलेज नावाचं एन्झाइम लागतं आणि हे कॅटेलेज नावाचं एन्झाइम कोणामध्ये प्रेझेंट असतं, पेरॉक्सिझममध्ये. सेलमधल्या पेरॉक्सिझोम ऑर्गनमध्ये काय असतं, प्रेझेंट असतं. म्हणून पेरॉक्सिझम काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर पेरॉक्सिझोममध्ये अदर कोणती एन्झाइम असतात तर फॅटी ऍसिड आणि अमायनो ऍसिडला ब्रेकडाऊन करणारे एन्झाइम्स प्रेझेंट असतात. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय peroxisomes? Okay, then last part is the cytoskeleton. Okay, so this is the structure of cytoskeleton. So cytoskeleton is particularly mesh like structure or net like structure. cytoskeleton हे काय आहे, mesh like किंवा जाळीसारखं स्ट्रक्चर आहे. इथे तुम्हाला दिसते पण इथे ॲनिमेशन सुद्धा दिसते. जर असं सायटोस्केलेटन असेल तर त्याच्या एंडला असं मेश किंवा जसं कोळ्याचं जाळं असतं तसं एक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं. दिस कन्सिस्ट ऑफ टायनी स्ट्रँड्स ऑफ प्रोटीन. सो हे सायटोस्केलेटनचे स्ट्रँड्स जे असतात ते कसे असतात, व्हेरी टायनी असतात आणि स्ट्रँड्स कशापासून बनलेले असतात, प्रोटीन्स पासून बनलेले असतात. देन सायटोस्केलेटन हॅव 4 सब टाइप्स. या सायटोस्केलेटनचे काय आहेत, 4 सब टाइप आहेत. कोणते, सो फर्स्ट वन इज द मायक्रोफिलामेंट, सेकंड वन इज द मायक्रोट्युब्युल्स, थर्ड वन इज द सेंट्रोझोम्स अँड फोर्थ वन इज द सेल एक्सटेन्शन्स. ओके, सो microfilaments means what, so these microfilaments are smaller fibers. Okay, so provide structural support, maintain shape of the cell and permit contraction. So microfilament म्हणजे काय, छोटे छोटे फायबर लाईक स्ट्रक्चर असतं की जे काय करतं, सेलला सपोर्ट देतं आणि सेलचा जो शेप आहे एक विशिष्ट शेप असतो तो मेंटेन ठेवण्याचं, स्थिर ठेवण्याचं काम कोण करत असतं, मायक्रोफिलामेंट्स करत असतं. अँड जे काही सेलचं कॉन्ट्रॅक्शन, सेलचं आकुंचन पावणं आणि रिलॅक्सेशन, प्रसरण पावणं, हे सगळं कोण मेंटेन करत असतं, मायक्रोफिलामेंट मेंटेन करत असतं. ओके, सो दिस इज द मायक्रोफिलामेंट. मायक्रोफिलामेंट इट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ cytoskeleton. Then next is the microtubules. So this is the microtubules. So these are the large contractile protein fiber. हे काय असतात, मोठे मोठे असे हे काय असतात, प्रोटीन फायबर्स असतात की जे काय करतात, ऑर्गनेल्सची मुवमेंट करतात. ओके, हे ऑर्गनेल्सला अटॅच झालेले फायबर्स असतात की ज्याच्यामुळे त्या ऑर्गनेल्सची मुवमेंट होते. सो मुवमेंट ऑफ क्रोमोझोम ड्युरिंग सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन जेव्हा होत असतं तेव्हा काय होतं,
क्रोमोझोमचं ब्रेकडाऊन होऊन अर्धा भाग दुसऱ्या सेलमध्ये जातो, अर्धा भाग एका सेलमध्ये जातो. मग त्याच्यासाठी क्रोमोझोमची मुवमेंट होणं गरजेचं असतं. सो या क्रोमोझोमला हे फायबर काय होतात, अटॅच होतात आणि ते काय करतात, त्याची ऑर्गनेलची क्रोमोझोमची मुवमेंट करतात. दिस इज ऑल्सो हेल्प इन मुवमेंट ऑफ सेल एक्सटेन्शन. त्याचबरोबर सेलला काही वेळेला एका जागेवरून दुसऱ्या जागी मूव्ह व्हायचं असेल थोड्याशा, तर तेव्हा सुद्धा हे मायक्रोफिलामेंट हेल्प करतात. देन सेंट्रोमर्स. सो दिस इज द सेंट्रोमर्स. ओके, सेंट्रल पार्टिकल्स असतात. सो इट कन्सिस्ट ऑफ पेअर ऑफ सेंट्रिओल्स. सो प्ले इम्पॉर्टंट रोल्स इन सेल डिव्हिजन. सो सेल डिव्हिजन जेव्हा होते, मायटॉटिक, मिओसिस, ओके, त्यावेळी ते सेंट्रोल्स असतात, तिथून सेल काय होते, ब्रेक होते किंवा कट होते आणि डिवाइड होते. सो हे सेंट्रोमर्स जे आहेत हे काय असतं, सेल डिव्हिजनचं सेंटर म्हणून ऍक्ट होतात, म्हणून हे सेल डिव्हिजनमध्ये महत्त्वाचा रोल प्ले करत असतात. ओके, देन फोर्थ टाईप इज सेल एक्सटेन्शन. सेल एक्सटेन्शन म्हणजे काय, इट इज द समवॉट लाईक फ्लॅजेलम लाईक स्ट्रक्चर. जशी प्राण्यांना शेपटी असते त्याच प्रकारचं हे स्ट्रक्चर असतं. फॉर एक्झाम्पल स्पर्मचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर त्याला शेवटला अशी एक फ्लॅजेलम लाईक स्ट्रक्चर असतं, जसं शेपटी असते त्या प्रकारचं काय असतं, स्ट्रक्चर असतं. हे काय करतं, त्या स्पर्मला मूव्ह करण्यामध्ये हेल्प करत असतं. सो ह्याला काय म्हटलं जातं, सेलचं एक्सटेन्शन म्हटलं जातं. म्हणजे स्पर्म ही सेल आहे आणि तिचं निघालेलं एक्सटेन्शन, एक्स्ट्रा निघालेलं एक्सटेन्शन. ओके, म्हणून ते काय करत असतं, सेलला मूव्ह करण्यामध्ये हेल्प करत असतो. सो सेल एक्सटेन्शन फाउंड इन सम सेल्स. सिलिया मूव्ह मटेरियल्स अक्रॉस द सेल सरफेस. सो फ्लॅजेला प्रोपेलल सेल, ओके, मायक्रोओव्हिला टायनी सेल. सो ओके, हे जे काही सेल एक्सटेन्शन असतं ते काय करतं, सेलला मूव्ह करण्यामध्ये मदत करत असतं. सो फॉर एक्झाम्पल स्पर्म सेल. सो स्पर्म सेल कन्सिस्ट ऑफ फ्लॅजेलम. सो फ्लॅजेलम इज नथिंग बट द सेल एक्सटेन्शन. स्पर्म इज द सेल and flagellum is the cell extension. So this flagellum or cell extension help for the moving of the sperm. स्पर्मला मूव्ह करणं गरजेचं असतं आणि ह्या स्पर्मला मुवमेंट करण्याचं काम कोण करत असतात, हे सेल एक्सटेन्शन करत असतात. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द सेल एक्सटेन्शन. सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय सायटोस्केलेटन? These are the tiny strands of the protein and subdivided into 4 types like microfilament which help in the movement, structural support and contractions and relaxations of the cell. Then microtubules, movement of the organelles, also help doing movement of the chromosome during cell division. Centromeres, these are the act as the centers of the center for the cell divisions. Okay, then cell extension, these are the extra parts, for example like sperm contain flagellum, so it help for the movement of that cell. Okay, then we see microtubules. Okay, peroxisomes is similar like to lysosomes which consist of the enzymes like catalase which is required for the degradation of hydrogen peroxides. Okay, then we see lysosomes. So lysosome consist of some enzymes like deoxyribonucleic, ribonucleic, phosphatase and protease which is required for the RNA, DNA and lipids and protein metabolism, and only these enzymes are active in acidic pH, so pH of this lysosomes is acidic. Then we say mitochondria. Why this called as the powerhouse of the mitochondria? Okay, okay, then we see Golgi apparatus, then we see nucleus, then cell membranes, cytosols. Okay, all these organelles are important. Okay, so इथे हा आपला चॅप्टर जो आहे सेल तो काय झालेला आहे, एंड झालेला आहे. याच्या नोट्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच आहे. ओके, सो त्या नोट्स नीट रीड करा. त्याच्यामध्ये काही कळलं नसेल तर मला रिपीटेडली काय करा, विचारा. मी तुमचे डाऊट जे आहेत ते काय करत जाईल, क्लिअर करत जाईल. ओके, याच्यामध्ये काही कळलं नसेल, अजूनही काही पॉईंट्स क्लिअर झाले नसतील तर मला नक्की विचारा, मी तुमचे डाऊट्स क्लिअर करेन. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.